Good morning. Good morning, Miss. Good morning. Good morning, Miss. Good morning, Miss. Good morning. How are you? How are you, Miss? I am fine, thank you. How are you? Thank you. I am fine. Pencil എടുത്ത് pen എടുക്കാൻ. How are you, Miss? Surprise. Page number. Okay. Let us start the lesson. Yes. Okay. Miss, present വിടട്ടെ. Present ഇട്ടോ. Present ഉണ്ട് എല്ലാവരും. SS ഇതാ SS. Miss present to ഇതല്ലേ. First period class കയറാൻ കുട്ടികൾ കയറിയിട്ടുണ്ടോ? ഫാത്തിമ ഷമ കെ. ഇവിടെത്തി. ഫാത്തിമ ഷമ വന്നിട്ടുണ്ടോ? അറ്റൻഡ് ആയിട്ടുണ്ടോ ഈ ക്ലാസ്സില്? മിസ് പേജ് നമ്പർ എത്ര? ഇപ്പൊ പറയാവേ. ഹസ്ന ഷെറിൻ വന്നിട്ടുണ്ടോ ക്ലാസ്സില്? യെസ്. ഹസ്ന ഷെറിൻ. യെസ്. Okay. Jewel Rose. Jewel and Jomal Joe. Number 43. അല്ലേ? മുഹമ്മദ് ഹൈസ്. Okay, page number 243. Toshin, sit properly. Shino, are you on it? Are you tired? Huh? Yes, sir. Joyce, Joseph, sit properly. എവിടെയൊക്കെയാ നോക്കുന്നത്? എന്തൊക്കെയാ ചെയ്യുന്നത്? Okay. Lesson 3, Northern and Coastal Plains. Northern and Coastal Plains. Our country divided into 5 physical divisions. We studied in first lesson. Yes. Yes. Lesson 3. Joel, Joseph, any doubt? Anything I want to ask to me, Benita, say? Yes, Benita. Miss, worksheet എടുക്കണോ? Worksheet അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ എടുക്കാവേ. ഈ ലെസൺ കൂടെ കഴിഞ്ഞിട്ട് എടുക്കാം. Okay. In first lesson, we studied our country is divided into 5 physical divisions. What are they? Do you remember? 5 physical divisions. The northern mountains, the plains, the northern and coastal, the western desert, the southern plateaus and islands. So we already studied about the northern mountains. Now we are going to learn about the plains. Anjo? Page number 243. Lesson 3. Lesson നോക്കിക്കേ. Lesson number നോക്കിക്കേ. Lesson 3. 243. Miss. Yes. Freya. Sorry, Johanna. പറഞ്ഞോ മോളെ. എല്ലാവർക്കും കിട്ടിയില്ലേ പേജ് നമ്പർ 243? എല്ലാവരും എടുത്തില്ലേ? ഓക്കെ. സൽന, യെസ്. പ്രസന്റ് ടൈപ്പ് ചെയ്തിട്ടെ. പ്രസന്റ് ടൈപ്പ് ചെയ്തിടണം. 26 പാർട്ടിസിപ്പന്റ് ഉണ്ട്. 23 പേരെ പ്രസന്റ് ഇട്ടിട്ടുള്ളൂ. ബാക്കി എല്ലാവരും വേഗം പ്രസന്റ് ഇട്ടേ.
Okay, the India can be broadly divided into 5 physical divisions. The northern mountains. Now we are going to study about the plains. Plains, northern and coastal plains. Northern and coastal plains. A flat and level land is called a plain. Plain എന്ന് പറഞ്ഞാൽ plain land ആണ്. Straight ആയിട്ടുള്ള land. A flat and level land is called a plain. Plains of India include the northern plains and the coastal plains. Plains എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൽ ഏതൊക്കെ ഉൾപ്പെടും? Northern plains ഉൾപ്പെടും, coastal plains also. Okay. A flat and level land is called a plain. The plains of India include the northern plains and the coastal plains. Now, the northern plains. The northern plains lies towards the south of the Himalaya. Northern plains lies towards the south of the Himalaya, south side of the Himalaya. They stretch from Punjab to Assam. They stretch from Punjab to Assam. Take the page number. Page number 230. 230 on the 230. മിസ്സേ പേജ് നമ്പർ എത്ര? മോളെ പറയുന്നത് കേൾക്കണം. ഇത് പേജ് നമ്പർ 230. അത് തന്നെയല്ലേ പേജ് നമ്പർ? എന്റെ നിങ്ങളുടെ പേജ് നമ്പർ മാറ്റമുണ്ട്, അതുകൊണ്ടാണ് ചോദിക്കുന്നത്. ആരെങ്കിലും പറയണേ. മാപ്പ് അത് തന്നെയല്ലേ സ്റ്റേറ്റ്സിന്റെ? ഓക്കെ. അവിടെ നോക്കിയേ, പഞ്ചാബ് എവിടെയാണെന്നുള്ളത് നോക്കിക്കേ. പഞ്ചാബ് ഇവിടെ ഇതല്ല, പഞ്ചാബ് ഇവിടെ ഉണ്ട്. പഞ്ചാബ് ഉണ്ടോ? പഞ്ചാബ് ടു ആസാം. ആസാം ഇവിടെ ഉണ്ട്. പഞ്ചാബ് ആൻഡ് ആസാം. ഓക്കെ, കണ്ടോ? Our northern plains lies towards the south of the Himalayas. They stretch from Punjab to Assam. എവിടം തൊട്ട് എവിടം വരെയാണ് അത് കിടക്കുന്നത്? പഞ്ചാബ് ടു ആസാം. ക്ലിയർ ഇല്ലേ? കേൾക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. ആരാണത്? ആർക്കാ കേൾക്കാൻ പറ്റാത്തത്? അജസലാണോ? ആർക്കും കേൾക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല? എല്ലാവർക്കും. ഞാൻ നിഹാര അവിടുത്തെ എന്തെങ്കിലും പ്രോബ്ലം ആയിരിക്കും കേട്ടോ. എല്ലാവർക്കും കേൾക്കാൻ പറ്റുന്നില്ലേ? ഞാൻ നിങ്ങളെ മ്യൂട്ട് ചെയ്യാം, അതുകൊണ്ടായിരിക്കും കേൾക്കാൻ പറ്റാതെ. Okay. Now, am I audible? Yes or no? നിഹാരയ്ക്കും ജസ്റ്റിസ് ജുവലിനും കേൾക്കത്തില്ല? എല്ലാവർക്കും കേൾക്കാമോ? Can you hear me? If you can hear, just show your thumb. Yes, okay. Many rivers which originate in the Himalayas flow through the northern plains. Northern plains stretch from Punjab to Assam. Northern plains stretch from Punjab to Assam. Many rivers originate എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഉത്ഭവിക്കുന്നത്. Himalayas flow through the northern plains. ഹിമാലയത്തിൽ നിന്നും ഉത്ഭവിക്കുന്ന റിവേഴ്സ് എതിലെയാണ് ഒഴുകുന്നത്? ഈ പ്ലെയിനിൽ കൂടി, നോർത്തേൺ പ്ലെയിനിൽ കൂടിയാണ് ഒഴുകുന്നത്. These rivers carry water throughout the year.
Himalayan rivers are perennial rivers. അറിയാമോ? പെരിനിയൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എപ്പോഴും വെള്ളം ഉണ്ടാവും. എന്തുകൊണ്ടാ? അവിടെ മഞ്ഞുരുകിയിട്ട് എപ്പോഴും വെള്ളം ആ റിവറിൽ കൂടി ഉണ്ട്. ഇപ്പം വെള്ളമുള്ള സ്ഥലം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫെർട്ടൈൽ ആയിരിക്കും അല്ലെ? So these rivers carry water throughout the year. They also bring with them broken piece of rock. മഴയൊക്കെ പെയ്യുമ്പോൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ, കല്ലുകളൊക്കെ ഉരുണ്ട് വരുന്നത് അല്ലേ? So then many rivers which originate in the Himalayas flow through the northern plains. These rivers carry water throughout the year. അതുകൊണ്ട് എപ്പോഴും പ്ലെയിൻസിൽ വെള്ളം ഉണ്ടാവും. They also bring with them broken piece of rocks, sand and silt. Silt എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? മണ്ണൊക്കെ, എക്കൽ മണ്ണൊക്കെ. മഴയൊക്കെ പെയ്യുമ്പോൾ മണ്ണൊക്കെ ഒലിച്ചു വരുമല്ലേ? അതുപോലെയാണ് റിവറിൽ നിന്ന് വെള്ളം ഒഴുകുമ്പോൾ മണ്ണൊക്കെ ഒലിച്ചു. So silt. The fine silt deposit by the rivers is called alluvium. Alluvium soil. നദികളുടെ ഒക്കെ കരയിൽ കാണാം നല്ല നല്ല ചെറിയ മണൽത്തരികളല്ല, മൺതരികൾ, മണ്ണ്, നല്ല എന്താ പറയണ്ട, ഫൈൻ സിൽട്ട് ആണ്. അതായത് ഒഴുകി വരുന്ന, അരിച്ചു വരുന്ന മണ്ണാണ്. മഡ് ഓർ ഫൈൻ എർത്ത്. What is silt? Mud or fine earth deposited from the running or water, running and deposit ചെയ്യുന്ന വെള്ളം ഒഴുകി വന്ന് അത് ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനാണ് silt എന്ന് പറയുന്നത്. So the fine silt deposited by the rivers, നദീകരകളിൽ കാണുന്ന ആ ഫൈൻ സിൽറ്റിനാണ് അലൂവിയം എന്ന് പറയുന്നത്. Okay, you understand? ആരാധ്യ എന്താ മോളെ? ആരാധ്യ, where is ആരാധ്യ? ആരാധ്യ പ്രജിത്ത് കേൾക്കാൻ പറ്റും? ആർക്കും കേൾക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല? Can you hear me? Yes. ഇനി ആരാധ്യ പ്രജിത്ത് അവിടെ നിങ്ങളുടെ ഫോണിലൊന്ന് കേട്ടോ. Okay. The fine silt deposited by the rivers is called alluvium. It is fertile and very good for crops. Alluvial soil is very fertile and very good for crops. Nihara, എന്താ മോളെ? നിഹാര അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ട് പറഞ്ഞേ. The fine silt deposited by the rivers is called alluvium. It is fertile. Alluvium soil is very fertile and very good for crops. Alluvium soil is very fertile. Fertile എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? നല്ല വളക്കൂറുള്ളതാണ്. എന്തും അതിൽ വളരും. Okay, fertile and good for crops. കൃഷിയൊക്കെ നടത്തിയാൽ നന്നായിട്ട് വിളവ് നൽകുന്ന മണ്ണാണ്. ഓക്കെ, the area watered by a river and its tributaries is called its basin. ടോഷൻ ഇതെന്താ? ടോഷൻ എവിടെയാ ഇരിക്കുന്നത്? കാലെ കാണുന്നുള്ള പുസ്തകം, ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് ഒന്നും കാണുന്നില്ല. എങ്ങനെയാ ഇരിക്കുന്നേ? ഹസ്ന ഷെറിൻ ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കണം കേട്ടോ. ക്ലാസ് എടുക്കുമ്പോ ക്ലാസ് ശ്രദ്ധിക്കണം. Okay, the area watered by a river and its tributaries is called its basin. Three rivers, tributaries എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൈവഴികൾ, ചെറിയ ചെറിയ branches of a big river. Okay, ചെറിയ ചെറിയ നദികളും
വലിയ റിവറും എല്ലാം കൂടെ കൂടിച്ചേരുന്നതാണ് basin. The area watered by a river and its tributaries is called its basin. Three rivers, Satluj, Ganga and Brahmaputra, and their tributaries have formed the northern plains. Northern plains എന്ന് പറയുന്നത് ഈ മൂന്ന് നദികളും ഏതൊക്കെ നദികളാണ്? സത്ലജ്, ഗംഗ ആൻഡ് ബ്രഹ്മപുത്ര. സത്ലജ്, ഗംഗ ആൻഡ് ബ്രഹ്മപുത്ര ഈ മൂന്ന് നദികളും അതിന്റെ ചെറിയ ചെറിയ ബ്രാഞ്ചസ് ഓഫ് ബിഗ് റിവർ അല്ലെ കൈവഴികളും ചെറിയ ചെറിയ അതിന്റെ പോഷക നദികളും കൂടി ചേർന്നതാണ് നോർത്തേൺ പ്ലെയിൻസ്. ഓക്കെ, Satluj, Ganga and Brahmaputra and their tributaries have formed the northern plains. The Satluj river basin. What is basin? What is a basin? Asya Safa, can you say what is a basin? Basin എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ട് പറഞ്ഞു മോളെ. Nida Fatima, Nida, what is basin? Don't know. Nida, what is basin? Navami Rajesh, what is basin? Navami, basin എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? അയ്യോ, പാത്രമാണോ? നമ്മൾ സോഷ്യൽ പാത്രം എന്നല്ലല്ലോ ഇപ്പം പഠിച്ചത്. ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ നോക്കിയില്ലേ? നവമി, and its tributaries is called its basin. അതാണ് കേട്ടോ. Benita, what is basin? Benita. Asya Safa mute ചെയ്തേ. Benita, what is basin? ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ നോക്കിക്കേ, ഇപ്പൊ പഠിപ്പിച്ചല്ലേ. The area watered by a river. Yes, Alan P. Sampson. Say the answer. Very good. What is basin? വെള്ളത്താൽ ചുറ്റപ്പെട്ട് കിടക്കുന്ന സ്ഥലത്തിന്. ഓക്കെ, ഇംഗ്ലീഷിൽ അത് ഇംഗ്ലീഷ് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ ഇപ്പോൾ പറ. The area watered by a river and its tributaries is called its basin. Then the area watered by a river and its tributaries is called its basin. Satluj, Ganga and Brahmaputra and their tributaries have formed the northern plains. Now Satluj river. Satluj, river Satluj originates in Tibet. Satluj river എവിടെ നിന്നാണ് ഉത്ഭവിക്കുന്നത്? ടിബറ്റിൽ നിന്നാണ്. Okay, the Satluj river originates in Tibet. This is Beas, B-E-A-S.
This is its main tributary. And the main tributary ഏതാണ്? Bees. Satluj River originates in Tibet. This is the main tributary. Page number 243 last picture നോക്കി. A small river that flows into a bigger river is the tributary of bigger river. അതായത് ചെറിയ ചെറിയ അരുവികളെല്ലാം വലിയ നദിയിലേക്കല്ലേ ഒഴുകി ചേരുന്നത്. അപ്പൊ ആ ചെറിയ ചെറിയ അരുവികൾക്കെല്ലാം ട്രൈബ്യൂട്ടറി എന്ന് പറയും. Okay. A small river flows that into a bigger river is the tributary of the bigger river. Okay. Now, this is the main tributary of Satluj. Punjab and Haryana are part of Satluj river basin. River basin places are Punjab and Haryana states are. The Bakra Dam built across river Satluj generates electricity and provides water for irrigation. That Punjab and Haryana are the part of the Satluj river basin. The Bakra Dam built across the Satluj river. Bakra Dam built across the river Satluj, and it generates electricity and provides water for irrigation. ആ ഡാം കൊണ്ടുള്ള ഉപയോഗങ്ങൾ എന്താണ്? ഇലക്ട്രിസിറ്റി, വൈദ്യുതി ഉൽപാദനവും പിന്നെ ആ പ്രദേശങ്ങൾക്ക് വെള്ളം നൽകുക, അതായത് ഇറിഗേഷൻ. ഇറിഗേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൾട്ടിവേഷനും അതിനെല്ലാത്തിനും water supply ആണ്. Okay. The Bakra Dam built across river Satluj generate electricity and provides water for irrigation. Next, the Ganga river basin. The Ganga river basin. Then already we studied Satluj river basin. River Satluj originate in Tibet, and this is the main tributary. And Punjab and Haryana are the states of part of the Satluj river basin. The Bakra Dam is built across river Satluj, and it generates electricity and provides water for irrigation. Next, Ganga river basin. Ganga river basin. River Ganga originates from the Gangotri glacier in the Himalaya. Ganga evidna udbhavikkunna Gangotri glacier. Glacier, what is glacier? A large body of ice which flows under its own mass, usually downhill. അതായത് glacier മഞ്ഞ് കട്ടിയായിട്ട് കിടന്നിട്ട് അത് ഉരുകി വെള്ളം വരുന്നതാണ്. ഓക്കെ. River Ganga originates from the Gangotri glacier in the Himalaya. Benita, ഈ വീഡിയോ ഓഫ് ആക്കിയിട്ട് എങ്ങോട്ടാ പോകുന്നേ? ബെനീറ്റ, വീഡിയോ ഓഫ് ആക്കരുത് കേട്ടോ. River Ganga originates from the Gangotri glacier in the Himalaya. Yamuna is its main tributary. ഗംഗയുടെ മെയിൻ ട്രൈബ്യൂട്ടറി ഏതാണ്? യമുനയാണ്. അതുപോലെ സത്ലജിന്റെ മെയിൻ ട്രൈബ്യൂട്ടറി ഏതാണ്? മുഹമ്മദ് ഷസിൻ, ആൻസർ. മെയിൻ ട്രൈബ്യൂട്ടറി ഓഫ് സത്ലജ് റിവർ. സത്ലജ് റിവറിന്റെ മെയിൻ ട്രൈബ്യൂട്ടറി ഏതാണ്? Who can say? ആർക്കാ പറയാൻ പറ്റുന്ന ആൻസർ? എല്ലാവർക്കും വിലു അറിയാമോ? ആ സന മൻസൂർ, വെരി ഗുഡ്. പറഞ്ഞേ, സത്ലജിന്റെ മെയിൻ ട്രൈബ്യൂട്ടറി ഏതാണ്? സന.
Ganga. സത്ലജ് റിവറിന്റെ സത്ലജ് റിവറിന്റെ ബീസ് ആണ് BEAS ബീസ്. ഗംഗ റിവറിന്റെ മെയിൻ ട്രിബ്യൂട്ടറി യമുന. Okay. Yamuna is its main tributary. The Ganga and its tributaries flow through Uttarakhand, Uttar Pradesh, Bihar, and West Bengal. Okay. Then Yamuna is the main tributary of river Ganga, and Ganga and its tributaries flow through Uttarakhand, Uttar Pradesh, Bihar, and West Bengal. In West Bengal, the river splits into two branches. Yamuna Ganga River, Uttar Pradesh എത്തുമ്പോൾ രണ്ടായി വേർതിരിയും. One branch enters Bangladesh. ഒരു ബ്രാഞ്ച് അങ്ങോട്ട് പോകും ബംഗ്ലാദേശിലേക്ക്. And is called Padma. അങ്ങോട്ട് പോകുന്ന ആ ബ്രാഞ്ചസ്, ആ റിവർ ബ്രാഞ്ചിന് എന്താണ് പറയുന്നത്? പദ്മ എന്നാണ് ആ റിവറിന്റെ പേര്. And it joins in the Brahmaputra. അത് അഹമ്മദാബാദിലേക്ക് ബംഗ്ലാദേശിലേക്ക് പോയി അത് ബ്രഹ്മപുത്രയുമായി കൂടിച്ചേരും. The other branch flows through the West Bengal. In West Bengal, the Ganga River split into two branches. One branch enters Bangladesh and is called Padma, and it joins the Brahmaputra River. The other branch flows through West Bengal and is called Hooghly River. Okay. That's the Brahmaputra basin. River Brahmaputra originates in Tibet. ബ്രഹ്മപുത്രയും എവിടെ നിന്നാണ് ഉത്ഭവിക്കുന്നത്? ടിബറ്റിൽ നിന്ന്. സത്ലജ് റിവറും ടിബറ്റിൽ നിന്നാണ് ഉത്ഭവിക്കുന്നത്. Where it is called Sangpo. അവിടെ ടിബറ്റിലെ നദിയുടെ പേരാണ് Sangpo. It enters India through Arunachal Pradesh and flows through Assam before entering Bangladesh. The Brahmaputra River originates in Tibet and flow through Arunachal Pradesh and Assam and entering the Bangladesh. The Brahmaputra and the Ganga rivers form the largest delta in the world. Largest delta, അതായത് ഈ രണ്ട് നദികളും കൂടിച്ചേരുന്ന പ്രദേശത്തിന് അടുത്തുള്ള ഭാഗങ്ങൾ ഡെൽറ്റ എന്ന് പറയുന്നു. Okay, the Brahmaputra and the Ganga rivers form the largest delta in the world before falling into the Bay of Bengal. Bay of Bengal-ലാണ് ആ റിവേഴ്സ് എത്തിച്ചേരുന്നത്. അതിന് മുമ്പായിട്ട് എന്താണുള്ളത്? രണ്ടും കൂടെ കൂട്ടി ചേർന്ന ഒരു ഡെൽറ്റ ഉണ്ടാകും. ഡെൽറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് നദികളും അപ്പുറത്തുനിന്ന് ഇപ്പുറത്തുനിന്ന് വരുമ്പോൾ അവിടെ കുറെ സ്ഥലങ്ങൾ ഉണ്ടാവും അല്ലെ, നല്ല ഫെർട്ടൈലായ ലാൻഡ്. ദാറ്റ് ഈസ് ഡെൽറ്റ. Brahmaputra and the Ganga rivers form the largest delta in the world before falling into the Bay of Bengal. This is the Sundarban Delta. ആ ഡെൽറ്റയ്ക്ക് എന്താണ് പറയുന്നത്? സുന്ദർബൻ ഡെൽറ്റ. ഓക്കെ, ഇനി എല്ലാവരും അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്യാവേ, നമുക്ക് കുറച്ച് ഡിസ്കഷൻ ചെയ്യാം അല്ലെ. ഡിസ്കസ് ചെയ്യണ്ടേ? ചെയ്യണോ? വേണ്ട? പറഞ്ഞോ. ഇനി എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ? ഡൗട്ട് ക്ലാരിഫിക്കേഷൻ ടൈമാണ് ഇപ്പൊ. ഒരു ഡൗട്ടും ഇല്ല. അപ്പൊ ഞാൻ കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാം അല്ലെ. Shall I ask some question? Are you ready to say the answer? Harilu, say. Rilu, ask. പറഞ്ഞോ.
പറഞ്ഞ മോളെ. ഈ ബേസ് മലയാളം മീനിങ് എന്താ? എന്ത്? ക്ലിയർ ആയിട്ട് പറഞ്ഞു. ഈ മിസ് പറഞ്ഞില്ലേ ബേസ്? ബേസിൻ. ബേസിൻ ആണോ? ക്ലിയർ ആവുന്നില്ല, പറഞ്ഞേ. ബേസിന്റെ മലയാളം മീനിങ് എന്താ? ബേസിന്റെ മലയാളം മീനിങ് എന്താ പറയണ്ടേ? വെള്ളത്താൽ ചുറ്റപ്പെട്ട് കിടക്കുന്ന സ്ഥലം. അതായത് അതിനെന്നാ പറയണ്ടേ? ലക്ഷദ്വീപ് പോലെയാണോ? അങ്ങനെയല്ല. ദ ഏരിയ വാട്ടേഡ് ബൈ റിവർ ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് ട്രൈബ്യൂട്ടറി. അതായത് വലിയൊരു റിവർ ഒഴുകുന്നുണ്ട്, അതിലേക്ക് ചെറിയ റിവറുകൾ വന്ന് ചേരുന്നു, അല്ലെ? അപ്പൊ അവിടെ കുറച്ച് സ്ഥലം ഉണ്ടാവില്ല, നല്ല മണ്ണുകളൊക്കെ വന്ന്, എക്കൽ മണ്ണുകളൊക്കെ വന്ന്, അലുവിയൻ സോയിൽ, എക്കൽ മണ്ണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അലുവിയൻ സോയിലൊക്കെ വന്ന് അടിഞ്ഞ ആ പ്രദേശം വളരെ ഫെർട്ടൈൽ ആയിരിക്കും, വെള്ളത്താൽ ചുറ്റപ്പെട്ടതായിരിക്കും, അല്ലെ? ആ സ്ഥലത്തിനാണ് ബേസിൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ബേസിൻ മലയാളം കേട്ടോ. Basin, the area watered by a river and its tributaries. എന്തോ? ജലസംഭരണി, ബേസിൻ. ഓക്കെ, മനസ്സിലായോ റിലു? അതായത് അല്ലെങ്കിൽ തുറമുഖം, അല്ല നദീതട പ്രദേശം, ബേസിൻ. നദീതട പ്രദേശം മനസ്സിലായോ? ബേസിൻ. റിലു? ജലസംഭരണി അല്ലെങ്കിൽ തുറമുഖം എന്ന് വരുമല്ല, ഹാർബറാണ് തുറമുഖം. അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ എന്തോ? നദീതട പ്രദേശം. ഓക്കെ, ബേസിൻ നദീതട പ്രദേശം. അവിടെ വളരെ ഫെർട്ടൈൽ ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, ഇനി ആർക്കെങ്കിലും ഡൗട്ട്? എനി ഡൗട്ട്? ചോദിച്ചോ. ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഡൗട്ട് ചോദിക്കണം, അന്നേരമല്ലേ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും പഠിക്കാൻ പറ്റൂ. ഓക്കെ, ബേസിൻ നദീതട പ്രദേശം. പിന്നെ ഈ ആർക്കും ഡൗട്ട് ഇല്ല? ഒരു ഡൗട്ടും ഇല്ലേ? ചോദിക്ക്. കുട്ടികളായാലും എപ്പോഴും ഡൗട്ട് ചോദിക്കണം. അജിസല, എന്താ ഡൗട്ട്? ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ? ഇനി സിദ്ധാന്ത കൃഷ്ണ പറഞ്ഞു, എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ മോനെ? എന്നാ ഞാൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കട്ടെ. ഇനി 3 മിനിറ്റ് ഉണ്ട്. 3 മിനിറ്റിൽ നമുക്ക് വാട്ട് ഈസ് അലൂവിയം? അലൂവിയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? അലൂവിയം. അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ട് പറഞ്ഞോ. ആർക്കറിയാവോ? ഒരു അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്യുക, പറയുക. അല്ലെ മാത്യു? അലൂവിയം. ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലുണ്ടൊന്ന്, ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലൊന്ന് നോക്കുമോ എല്ലാവരും? ഒന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ശ്രമിച്ചേ. Disappointed by the river. The fine sit. Very good. ആരാണേലും ട്രൈ ചെയ്തതിന് നന്ദി. The fine silt deposited by the rivers is called alluvium. Fine silt എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? മണ്ണ്, അല്ലേ? The fine silt deposited by the rivers is called alluvium. Next. What is the main tributary of river Satluj? What is the main tributary of river Satluj? Bees. Bees. Very good. Alan Matthew Diri. Very good. Bees. Next. Okay. Next.
Which dam is built across river Satluj? Which dam is? Yes, yes. പേജ് നമ്പർ ഞാനിപ്പോ പഠിപ്പിച്ച പേജുകളിൽ നിന്നാണ് ചോദ്യം. ഓക്കെ, വിച്ച് ഡാം ഈസ്? ആരാ പറഞ്ഞത്? മുഹമ്മദ് ഷസിന. ആരാ പറഞ്ഞേ? ബക്ര ഡാം. വെരി ഗുഡ്. ആ, മുഹമ്മദ് ഷസിൻ. വെരി ഗുഡ്. ആ, ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുക. കേൾക്കുന്നില്ലായിരുന്നോ റിലുവേ? കേട്ടില്ലായിരുന്നു, ഫോൺ കട്ടായി പോയിരുന്നേ. ഫോണും കട്ടായി പോയി. ഓക്കെ, what is the main tributary of Ganga River? Ganga റിവറിന്റെ മെയിൻ ട്രിബ്യൂട്ടറി ഏതാണ്? പറഞ്ഞേ. യമുന. യമുന. വെരി ഗുഡ്. ഏഞ്ചൽ റോസ്. വെരി ഗുഡ്. യമുന. യമുന. Then